dia dapat, nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك صدق الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك محمد السلام عليك. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا حبيب أنت الهدية يا حبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة وأغنى يا نبي يا نبي رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي يا نبي صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ذكرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نخلق به ذكرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجع بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجود وما كان زينة الوجود
وعيشي ولا وجودي ولا تغنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا تهرمي في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أحبابنا بالله, Duyuban al-A'izzah, di malam hari yang mulia dan juga di tempat yang paling mulia dengan kumpulan yang telah dipilih oleh Sang Pencipta yang Maha Mulia dalam satu program, dalam satu perhimpunan, di mana pada malam hari yang mulia ini dengan kita jadi pada berbagai penjuru, jadi pada berbagai daerah, jadi pada berbagai tempat kediaman, kita berkumpul untuk kita sama-sama merayakan dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, insan manusia yang memang patut untuk kita rayakan hari kelahirannya. Jadi pada berbagai aspek dan juga jadi pada berbagai tujuan. Tidak ada yang paling patut untuk kita agungkan, untuk kita muliakan, untuk kita sanjung, untuk kita puji, untuk kita puja, untuk kita peringati detik-detik hari kelahiran beliau itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Wa yaqulu aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan dengan pulang waktu kita berkumpul pada malam hari yang mulia ini,
Mungkin dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 45 menit ke 1 jam, dengan kita mampu untuk kita memupuk, untuk kita meningkatkan rasa mahabbah dan juga rasa kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Mahabbah tidak hanya dengan slogan, mahabbah tidak hanya dengan ucapan, mahabbah tidak hanya dengan pengakuan, mahabbah tidak hanya sekedar dengan madaih nabawiyah yang kita lantunkan bersama sebentar tadi, atau juga dengan lantunan-lantunan yang seumpamanya. Di mana-mana tanpa ada pengecualian di segenap belahan pelosok dunia Islam, di sana perayaan-perayaan yang seperti ini diadakan. Masya Allah, tabarakallah, dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung, dengan jumlah bilangan yang berdatangan daripada sana sini, tidak lagi dengan angka 100 ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu di sebagian tempat. Tujuan tidak lebih daripada bagaimana dengan kita bersama dengan kumpulan alladzi la yashqa bihim jalisuhum, kita berkumpul dengan satu kumpulan manusia yang tidak akan celaka sesiapa yang duduk bersama dengan mereka. Insya Allah kita tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam hadis, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Sebab pertama dan terakhir dengan kita datang daripada jauh. Kita tahu kawasan Putrajaya ini bukan kawasan perkampungan. Jarang-jarang ada orang yang duduk di kawasan yang berdekatan dengan masjid sini, datang daripada sana sini, min qabaila syatta yastabi'una ala dzikrillah, daripada berbagai kampung yang berbeda-beda, berkumpul hanya semata-mata untuk berzikir, mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, dan juga untuk meluangkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada para nabi-nabi dan rasul. Sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, ana awalu man tanshaqqu alaihi al-ardu, sahibu asy-syafa'atil uzma, asy-syafi'ul musyaffa', as-sadiqul masduq, sahibul liwa'il ma'qud, sahibul haudil maurud. Ini diantara daripada syama'il, diantara daripada anugerah yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW, pembawa bendera kepujian yang akan memberikan syafaat kepada umat nanti pada hari kiamat, dan juga yang memiliki telaga Kautsar, man syaribahu lam yazma' ba'dahu abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Bapak Nabilah, kalau dengan lantunan memang sudah kita lantunkan, mungkin akan kita lantunkan lagi tapi pada mahalal qiyam, mungkin juga pada beberapa hari, minggu, bulan, tahun ke depan, tetap dengan kita dengan sanjungannya, tetap dengan kita dengan pujiannya, tetap kita dengan madah nabawiyah. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta ba'dallah imutamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah, ikut diyadi ya Abdillahi, ya amani, ya maratal khaifin wajid nadratan ya akraman rusuli, wa biqausin halladhi ofadi. Lantunan yang seperti ini itu tidak hanya dengan kita, dengan radio, dengan TV, dengan Facebook, dengan handphone, dengan YouTube-nya, semuanya boleh melantunkan qasidah, semuanya boleh menyanjung, semuanya boleh memuji. Kita inginkan tidak hanya sekedar luahan dan juga dengan ucapan daripada mulut, dengan sanjungan dan juga dengan pujiannya, tapi juga pada masa yang sama yang dengan kita mampu untuk menerjemahkan rasa mahabbah kita bukan lagi dengan mulut,
tapi juga dengan tangan, tapi juga dengan kaki, tapi juga dengan mata, tapi juga dengan telinga, tapi juga dengan pakaiannya. Kita dengan keluarga, kita dengan lingkungan, kita dengan masyarakat. Pada waktu kita di office, pada waktu kita di pasar, pada waktu kita di masjid, pada waktu kita di rumah, agar satu persatu yang walaupun hanya mulut yang dapat menerjemahkan, yang walaupun hanya mulut yang dapat berbicara, tapi dengan bahasa al-hal, muqtadal hal, seakan-akan satu persatu telah menerjemahkan, aku juga cinta baginda, aku juga sayang kepada baginda, aku juga rindukan baginda, aku juga mendambakan syafaat daripada beliau nanti pada hari kiamat. Kita inginkan mahabbah yang seperti itu, mahabbah yang dapat kita terjemahkan dalam gerak rentak kehidupan kita sehari-hari. Kalau hanya setakat dengan slogan, siapapun boleh menylogankannya. Jangan sampai hidup dalam kejahilan, jangan sampai hidup dalam kegelapan. Renung bersama, waktu siang sudah habis. Apakah kira-kira dengan kita masih belum cukup dengan perputaran waktu sejak daripada terbit matahari sampai terbenam, sejak daripada pukul 7 atau daripada pukul 6.30, sejak daripada pukul 6.30 atau pukul 6.56 terbit matahari sampai terbenam, hampir tidak kurang daripada 12 jam. Kita dengan pancaran sinar matahari, apakah kira-kira dengan kita tidak cukup dengan cahaya yang terang benderang dengan matahari tadi itu, sehingga pada waktu matahari tenggelam kita sambung cahayanya dengan cahaya lampu, dengan cahaya elektrik. Kenapa? Fitrah manusia suka hidup dalam suasana yang terang, suka hidup dalam suasana yang hening, suka hidup dalam suasana yang bersih. Sukakan hidup dalam suasana yang dengan kita nak ke sana kemari, kita boleh nampak, kita boleh tengok kira-kira ada dalam berapa biji lampu yang menerangi masjid yang menelan biaya tidak kurang daripada 400 juta. Masjid besi menelan biaya pada seketika itu tidak kurang daripada 400 juta. Masya Allah, tabarakallah, cahaya di sana, cahaya di sini. Apakah dengan kita masih belum puas dengan cahaya matahari tadi itu? Tidak. Kita inginkan suasana yang terang benderang, sehingga kalau boleh sepanjang malam pun juga terang benderang. Oke, bagus. Karena kita tahu akan terhambat, akan tergugat kenikmatannya, kenyamanannya, keindahannya. Boleh jadi muka kita yang cantik dan ceria, kita jadi bodoh, jadi tidak cantik. Kenapa? Sebab kita berada di tempat yang gelap. Boleh jadi yang dengan kita tidak mampu untuk menuju jalan keluar, sebab karena tidak ada penerangan, sebab karena tidak ada elektrik, sebab karena tidak ada lampu, sebab karena tidak ada cahaya. Kita tidak ingin hidup dalam kegelapan dunia kita. Tapi jangan sampai dengan kita hanya dengan pas-pas hidup yang seperti itu, ingin hidup dalam suasana yang terang benderang. Terang benderang dengan pancaran sinar matahari, terang benderang dengan cahaya bulan, terang benderang dengan sinar bintang-bintang di langit, dan juga dengan spotlightnya, atau juga dengan elektriknya, dengan lampunya, bermacam-macam jenis lampu untuk menerangi kita. Bagus, agar dengan hidup kita tidak terhambat. Makan, nikmat, tengok muka, jelas, tengok sesuatu, terang, bagus. Tapi apakah kira-kira perjalanan hidup kita, perjalanan untuk kita menuju Allah, seterang lampu yang menerangi kita, seterang matahari yang terpancar pada tiap hari? Masya Allah, tabarakallah. Ini dengan pergerakan daripada tangan kita yang bergerak, ini dengan langkah kaki kita pada waktu kita melangkah, ini dengan telinga kita yang mendengar. Apakah juga ada pancaran cahaya yang meneranginya, sehingga dengan kita dapat memfilter, sehingga dengan kita dapat memilih milah, sehingga dengan kita dapat membeza-bezakan ini batil, yang ini kegelapan, ini tidak betul, ini terkutuk, ini terlaknat, ini perkara samsing, ini zalim, ini diktator. Ada tak kira-kira lampu yang menyuluh di dalam hati kita, sehingga dengan kita dapat membeza-bezakan antara yang boleh dengan yang tidak, antara yang iya dengan yang tidak, antara perkara-perkara yang diridai oleh Allah Jalla Jalaluh dan juga dengan perkara yang akan menjauhkan kita daripada Allah.
kesenangan dan kelezatannya. Silakan dengan yang lezat, silakan dengan yang nikmat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi jangan sampai target kita untuk mendapatkan keindahan, kecantikan yang cantik, kelengkapan yang lengkap, kemodernan yang modern, dan juga dengan kesempurnaan yang sempurna, yang serba memukau, akan memperangkap kita, membuat manusia terperangkap pada jaringan iblis wal iyadzubillah. Maladzahtud dunya, kelezatan juga dengan kenikmatannya, kalau tidak diiringi dengan ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina fiman hadait, maka akan menjerumuskan manusia ke dalam lembah murka Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'ishu fi dhalamin, jangan sampai dengan kita hidup dalam kegelapan. Mengaji, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini tidak hanya slogan, tidak hanya sudah lantunan ayat yang dibaca. Sami'na, kita dengar, berarti kita mengaji, berarti kita belajar, berarti kita menuntut ilmu, berarti kita akan hadir ke majlis kuliah, majlis ilmu, di mana saja diadakan, agar dengan kita mendapatkan nur daripada nur anwar, cahaya daripada pemilik cahaya, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuram mubina. Itu diantara daripada sebutan nama bagi kita di dalam Al-Quran. Ja'akum nur, nur Al-Quran, nur Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan macam mana dengan kita mampu untuk memastikan, merealitikan yang pertama daripada 4 rangkaian pernyataan yang dinyatakan di dalam akhir daripada surah Baqarah. Wa qalu sami'na wa qulu, kita ucapkan sami'na, dengar. Dengar berarti mengaji. Dengar berarti duduk. Benar berarti pergi. Dengar berarti dengan kita mengamati dan juga memahaminya. Tidak cukup hanya sekedar mengaji. Kuliah daripada tukar ke depan, ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Memang kita tahu semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin dekat kita dengan surganya Allah nanti pada hari kiamat, asalkan martabat dan target yang kita targetkan adalah untuk ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jarak yang datang daripada GB1, GB2, GB1 Johor Baru, GB2 Janda Baik, yang datang daripada Janda Baik, yang datang daripada Syalam, yang datang daripada Kuala Kangsar, yang daripada Ipoh ada, yang daripada Perak ada, yang daripada Perlis juga ada, yang daripada Melaka pun juga ada, semuanya ada, lengkap komplit. Kita pada malam hari ini berkumpul. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, Masya Allah, tabarakallah, masjid ini adalah masjid untuk anak-anak remaja, bukan masjid untuk orang-orang tua. Pada beberapa waktu yang lalu, kami sembahyang di sebuah masjid di Kuala Terengganu. Semuanya usia 60, 70 ke atas. Kalau sekarang nih, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan semuanya sesat saja ada yang tua di situ. Sesat juga kita nih masih muda sebenarnya. Jadi kita, yang walaupun usia kita sudah mencacah 61, 62, 63 tahun, tapi kita masih dalam usia 36 atau juga 26 atau juga 16 tahun. Masya Allah, tabarakallah, dengan semangatnya. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, itu boleh kita hitung. Begitu kita langkahkan kaki kita daripada pintu gerbang sana kemari, rasa-rasanya mungkin tidak kurang daripada dalam 300 langkah. Mungkin lebih. Ya Allah, hampir setengah km daripada situ datang kemari. Itu kalau orang yang sudah tua, sudah tak boleh. Jadi macam mana? Melangkah. Tengok kanan kiri, Allah. Terasa nak ngambil suasana yang lebih hening bening. Belok kanan, belok kiri, ada tasik di situ. Makanya disekat, takut kalau terjatuh ke dalam air. Kenapa? Kena kepanasan, kena kejauhan. Semakin jauh langkah yang kita langkahkan untuk kita memakmurkan tempat ini atau masjid ini, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan.
dosa-dosa kesalahan yang terampunkan, dan juga dengan ad-darajatan ula, kedudukan yang tinggi yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Sarakat tarikan yaltamisu fihi ilma, menempuh jarak menuju jalan untuk ilmu, yang datang daripada jauh, fa'alan wa sahlan bikum, yang datang daripada negara jiran, fa'alan wa sahlan bikum, yang datang daripada Turki, datang daripada Asia, datang daripada negara-negara Arab, fa'alan wa sahlan bikum, wa marhaban ahbabana fillah. Jadi dengan mereka datang kemari, berdatangan daripada jauh, yang walaupun mereka tidak paham, musfahimin, hana nukul musfahimin khalis, tapi paham. Ini adalah jalsa ilmiah, ini adalah suatu perhimpunan, hanya semata-mata untuk kita menyanjung dan juga untuk kita memuji penghulu para nabi dan rasul. Tidak ada yang paling patut untuk kita sanjung, tidak ada yang paling patut untuk kita puji, tidak ada yang paling patut untuk kita agungkan, tidak ada yang paling patut untuk kita muliakan, tidak ada insan yang paling patut untuk kita idolakan, untuk dijadikan sebagai role model daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaltamisu bihi ilman, untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, untuk bersama kumpulan para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh, curahan rahmat yang tidak dapat dihitung dengan angka, ketenangan batin dan juga dengan ketenangan rohaninya. Yang merasa tidak tenang hatinya di dalam masjid, itu perlu hati itu dibawa ke bengkel hati, harus diterapi terlebih dahulu. Kalau tidak tentram, kalau tidak sakinatu nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyat alaihimur rahmatu wa dzakaruhumullahu biman indah. Seperti itu Nabi kita sabdakan, sahalallahu bihi tarikan, Allah akan mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Isya azan dulu, break sekejap. Allah, bolehlah minum air. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hababana fillah, uyubana minal Arab, anaha nuqimus shalah di sa'ah at-tasi'ah wa nisf pada hawali 50 daqiqah minal an. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, hasbi Rabbi, Jalla Allah, qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Memanglah di beberapa tempat, di masjid-masjid, di surau-surau, di ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren, kita berkali-kali pernah melantunkan dan juga membaca, menyebut 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Tapi pada malam hari, malam yang ke-12 daripada Rabiul Awal 1445, kita ingin melantunkan 99 nama Allah Jalla Jalaluh untuk kita persaksikan kepada masjid yang bernilai tidak kurang daripada dalam 400 juta. Dan juga kita ingin persaksikan yang kita pada malam hari ini telah melantunkan dan juga telah menyebut 99 daripada nama Allah Jalla Jalaluh.
Terserah dengan perumpamaan, kita samakan dengan sematek, kita samakan dengan tasinggu, atau kita samakan dengan perumpamaan-perumpamaan yang seumpamanya. Kalau terdapat tidak kurang daripada 99 nama Allah tersemat di dalam benak hati kita masing-masing, yang pada nanti dengan kita berada di depan pintu-pintu gerbang surga, pintu-pintu gerbang surga akan terbuka selebar-lebarnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, inna lillahi mi'atan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya bagi Allah terdapat 99 nama, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa menghafaznya, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama melantunkan 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu daripada kunci, salah satu daripada asbab yang akan membawa kita masuk ke dalam surga yang abadi dan muntakimul afur malikul mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Kita baru dengan slogan atau dengan pengakuan kita yang pertama sami'na. Ternyata tidak hanya sekedar dengan sami'na, harus kita sertakan juga dengan wa ata'na. Bukan untuk kita baca, bukan untuk kita pelajari, bukannya sekedar untuk dituntut, bukannya sekedar untuk kita dapatkan, bukan sekedar untuk kita meningkatkan wawasan kita atau untuk buka wawasan kita untuk kita meningkatkan khazanah keilmuan kita, tapi juga harus disertakan dengan slogan yang berikutnya wa ata'na. Tidak hanya sekedar kita pelajari, tapi juga dengan kita amalkan. Ata'na, kita patuh dan taat, kita laksanakan. Nanti dengan kita akan senaraikan beberapa perkara-perkara yang Nabi kita ajarkan kepada kita, baik itu dengan wahyu yang diturunkan, dengan para nabi-nabi dan rasul yang diutus, sejumlah tidak kurang daripada 140 buah kitab, 104 buah kitab yang diturunkan, tidak kurang daripada 25 para nabi-nabi dan rasul, dengan satu persatu daripada mereka yang diutus, satu persatu daripada wahyu yang diturunkan. Sasaran utama itu adalah kepada manusia. Sami'na wa ata'na, agar dengan kita patuh dan taat. Kenapa dengan kita patuh dan taat? Wa ata'na ghufranaka rabbana. Kenapa kita praktekkan? Kenapa kita realisasikan? Kenapa kita laksanakan? Kenapa kita lakukan pergerakan hukum, ketentuan hukum, dan juga dengan paduan juga dengan bimbingan wahyu, baik itu daripada Al-Quran atau juga daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab yang kita dampakkan adalah ghufranaka rabbana, karena kita inginkan keampunan daripada Allah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, keampunan yang kita harapkan, rahmat yang kita dampakkan, agar terampunan segala, agar terampunkan segala kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Berapa kesalahannya dengan mata, berapa kesalahan daripada telinga, berapa kesalahan daripada tangan, berapa kesalahan daripada kaki. Ini dengan rancangan yang kita rencanakan, ini dengan hasrat hati dengan kita inginkan, itu dengan cadangan-cadangan yang kita cadangkan. Kemana kita melangkahkan kedua kaki, apa yang dilihat, apa yang didengar. Ghufranaka rabbana. Ilmu yang pertama, tidak ada ilmu manusia tidak akan sedar. Bagaimana dia sedar dia berada dalam kegelapan? Bagaimana dia tahu dia berada dalam kegelapan? Bagaimana dia tahu dia jahil murakkab? Dia tidak mengenal Allah. Saat ketika dia tidak belajar, akan sedar, akan insaf, akan inabah, akan tobat, akan kembali pada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Dengan ratapan hati dan juga dengan tetesan air mata. Menangis kenapa? Karena dia merasa bersalah. Merasa bersalah kenapa? Karena dia mengaji. Kalau tidak mengaji, dia tidak akan beratap, dia tidak akan menangis, dia tidak akan meminta, dia tidak akan tobat karena dia jahil. Karena itu tuntutan yang pertama sami'na, tuntutan yang kedua wa ata'na, taat dan patuh, taat dan setia atas segala perintah yang diperintahkan.
Untuk apa wahyu diturunkan kalau tidak untuk kita amalkan? Untuk apa para nabi-nabi yang diutus? Bukan diutus kepada hewan, bukan diutus kepada teknologi, atau juga kepada perekonomian, kepada industri, kepada perniagaan dan juga kepada perdagangan. Ya, wahyu itu diturunkan untuk membimbing manusia agar manusia berada pada jalan yang betul. Alas siratil mustaqim, bimbinglah kami. Tidak cukup dengan sami'na, dengan doa bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Wa ata'na ghufranaka rabbana, atas segala ketaksiran kami ampunkanlah kami. Mata kami lebih banyak menatap skrin handphone berbanding dengan kitab Allah. Kalau pada waktu kita di pengajian pun paling yang bawa kitab, yang tengok kitab, yang baca kitab itu guru saja. Sementara para pendengar semuanya sudah hafaz, yang sudah hafal. Kalau tak pakai kitab pun mereka sudah hafal. Yang membaca kitab, yang bawa kitab itu guru saja. Makanya tidak salah kalau ada yang mengatakan kalau tu guru bawa kitab, sedangkan dengan pelajar tidak bawa, itu membuktikan tu guru itu bodoh. Tu guru itu kurang ingatan. Yang hafal murid, yang pandai murid. Murid tak bawa kitab, tu guru saja satu orang yang bawa kitab. Ini reality. Nih dengan mata, ya Allah, hitam manis dangdut, karaoke, hiburan. Nih dengan telinganya, subuh sudah dengan musiknya, subuh itu dengan dangdutnya, subuh lagi itu tercatat dengan lagu-lagu rock, atau juga dengan lagu-lagu jazz. Oh, adalah Allah itu jadikan sama telinga kita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Quran kita tutup, tapi dengan lagu kita buka. Terserah lagu-lagunya siapa? Apakah lagu-lagu rock? Apakah lagu-lagu daripada barat atau daripada K-pop? Nih kita sombat telinga kita dengan musik dan juga dengan perkara-perkara haram. Macam mana kebaikan boleh bersemayam di dalam hati? Macam mana kita boleh khusyuk dalam sembahyang? Macam mana hati kita boleh bening? Dan macam mana kita boleh meneteskan air mata pada waktu kita berdoa? Seketika telinga kita tersumbat dengan seumpama mengopat, dengan seumpama mengadu domba, dengan penipuan dan juga dengan pembohongannya. Mulut merepek, mulut merapu, mulut mencerca, mulut mencaci, kadang-kadang mencaci, kadang-kadang mencerca apa yang dimakannya, risuah, faedah, syubhat, haram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ghufranaka rabbana. Pedoman ilmu yang pertama kita amalkan, yang kedua maka dengan kita akan insaf, maka kita akan sedar. Ghufranaka rabbana, ampunkan kami ya Allah. Kenapa dengan kita minta maaf? Kenapa dengan kita minta ampun? Tidak ada seorang pun yang abadi, tidak ada seorang pun yang kekal. Mungkin tinggal dalam 20 tahun saja lagi, mungkin tinggal dalam 35 tahun, mungkin tinggal dalam 20 tahun, mungkin sampai 20 tahun. Kenapa? Wa ilaikal masir. Sebab kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Sedar tidak sedar, insaf tidak insaf, lengkap tidak lengkap, tutup aurat tidak tutup aurat, patuh tidak patuh, samsing zalim diktator. Kama syita, hiduplah sesuka kamu. Fa innaka mayit, pasti kau akan mati. Wa habib man syita, cintai sesiapa saja, cintai apa saja. Fa innaka mufariqu, kamu akan meninggalkannya. Ghufranaka rabbana, sebelum kita mati. Ghufranaka rabbana, sebelum kita menjadi atau berdepan di dalam perut bumi. Ghufranaka rabbana, sebelum kita menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluh. Minta maaf dengan bahasanya kepada kita, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat yang masih berat untuk melangkahkan kedua belah kaki untuk menuju rumah Allah. Tapi kalau untuk ke stadium Bukit Jalil, Kuala Terengganu, daripada Gua Musang, daripada Repek, daripada Alur Malai, daripada Alur Janggus, atau juga daripada Peneng, atau juga daripada Jawi, daripada Jawi, Juru, Jar, tak tahu lah nama-namanya, jauh sekali. Tak ada setia kepada stadium. Kenapa?
Ini pertandingan antara Thailand melawan Malaysia untuk kita merupakan Piala ASEAN. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun harapan akan menang itu jauh. Yang penting kita sokong dulu. Yang penting dengan kita berikan sokongan sepenuhnya. Permainannya akan berlangsung 4-4-2, terserah. 2-2-8, 1-1-8. Tak masalah. Yang penting kita sokong. Menang kalah itu yang nomor 2. Yang penting dengan kita berikan sokongan supaya nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafa'atuha wa syafa'atuhum, mendapatkan syafaat laka syafaat. Tadi kasidah kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan menaruh harapan dengan bola sepak, jangan menaruh harapan dengan atlet, jangan menaruh harapan dengan seniman-senimannya, jangan menaruh harapan dengan pelakon-pelakonnya. Yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, dan juga dengan minuman daripada telaga kausarnya. Insan yang kita peringati pada malam hari ini, jangan samsing, jangan tidak setia, jangan tidak patuh, jangan sampai kita tidak kenal, jangan sampai dengan kita tidak takzim, jangan sampai dengan kita tidak mendapatkan kasih sayangnya, jangan sampai dengan kita tidak mengerti hakikat daripada hadis yang diriwayatkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang daripada kamu sehingga aku, sabda Nabi, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan juga daripada diri pribadi dia sendiri atau daripada orang ramai. Kenapa? Dengan kita diperintahkan untuk mahabbah. Sebab mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya lagi nanti kita dengan slogan, tidak lagi kita dengan kasidah, tidak lagi kita dengan madaih nabawiyah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Kenapa ya Taibah? Wahai kota Yasrib, wahai kota Al-Madinatul Munawwarah, wahai kota Taibah, kami betul-betul merindukan Nawa. Kenapa kita rindu? Sebab karena di sanalah berkuburnya Sayyiduna Rasulullah SAW. Sedikit santai. Ada seorang Melayu masa pergi Mekah Madinah, duduk di sana berbulan-bulan. Sedangkan sepatutnya kalau untuk visa umroh itu setakat duduk dalam setengah bulan saja, paling lama pun 1 bulan. Itu lama. Kata orang Saudi takhaluf. Ini dah jadi pendatang haram. Awalnya pendatang halal. Lepas itu jadi pendatang makruh. Akhirnya menjadi kepada pendatang haram. Lepas itu jadi haram jedah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada masa sampai ke immigration itu tanya, awak terlambat kenapa sampai 3 bulan duduk di Mekah? Sampai 3 bulan duduk di Madinah? Kan secara aturan tidak boleh. Kalau secara aturan masuk penjara. Kalau secara aturan paling tidak kena denda. Di Jakarta terlambat 1 hari denda 200.000. Kira-kira 60 RM. Terlambat 1 bulan berarti 30 kali 60. 30 kali 206 juta. Berapa 6 juta lebih kurang dalam 2000 RM. Kena saman. Kena bayar. Semuanya bayar. Kena saman. Tak perasan. Ya Allah. Kalau memang suruh aku jangan laju, polis rapi, cobalah nampak depan jalan tol tuh. Supaya kita boleh slow. Tapi kalau sembunyi buah pokok, sembunyi buah jembatan, perangkaplah aku. 2 minggu kemudian datang surat saman. Nomor kereta kita betul. Agak-agak siapa yang memandu? Ya siapa lagi? Kalau memang kereta itu kereta kita, kita lah yang bawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini awak dah terlambat. Jadi Pak Haji tadi itu jawab macam ni. Kata Pak Haji tadi itu, masalahnya sebab karena yang namanya Makkahul Mukarramah
Yang namanya Yasrib Al-Madinatul Munawwarah itu cuma hanya adanya di negara kalian. Kalau seandainya ada Mekah di KLCC, ada Mekah di Putrajaya, untuk ngapain? Untuk apa kau pergi ke sana ya? Hanya panas, gersang, kena marah lagi. Nah, begitu. Polis pun tanah begaduh, betul juga. Sebab makanya ada di situ. Maka ada tempat kita, sembahyang kita boleh di sini, puasa kita boleh di sini, sedekah silahkan saja, tasbih silahkan saja, maulidan silahkan saja. Tapi untuk umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu hanya kalau pada waktu kita ke sana. Tak boleh dengan kita, jangan degil, jangan sampai Putrajaya kita jadikan padang Arafah. Sementara dengan Sya'ban itu kita jadikan Muzdalifahnya. Lontar di mana? Lontar di Gombak. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu nanti dengan kita akan tersenarai dalam pembawa ajaran sesat yang ke-379. Setelah dengan ajaran Al-Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad Al-Ahmadi, dengan ajaran sesat yang dibawa, di mana dengan ritual pelaksanaan ibadah haji itu tidak mesti harus pergi ke Mekah. Sebab karena Mekah tidak ada di negara kami, begitu juga dengan kota Madinah. Karena itulah dengan saya terlambat untuk dapat melaksanakan amal ubudiyah, untuk dapat dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Taibah, ya Taibah, itu adalah lantunan yang kita lantunkan bersama. Masya Allah, tabarakallah, ya Arhamar Rahimin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena kita meyakini slogan yang keempat dan juga tuntutan yang keempat yang dengan kita akan pergi sebelum kita menjadi tetamu Allah di dalam kubur. Pastikan dengan kita telah mendapatkan husnul khatimah. Sebelumnya dengan kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla Jalaluh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini untuk yang pertama. Babana fillah. Masya Allah, tabarakallah, muslimat semuanya. Mungkin agak panjang sedikit. Jangan risau. Kita berhenti pada pukul 9, 10 menit. Kalau ada sebarang soalan, mahalul qiyam 5 menit saja sudah habis. Kalau ada soalan nanti diajukan. Sampai pada pukul 9, 10 menit atau 5 menit. Masya Allah, tabarakallah. Yang pakai songkok, yang pakai singlet, yang tak pakai songkok, yang pakai kamis, yang pakai jubah, yang pakai celana, yang pakai tie, pakai tali leher, datang dengan Jaguarnya, datang dengan BMW-nya, datang dengan Lexusnya, atau datang dengan Alphardnya. Terserah jenis-jenis kendaraan yang kita kendai. Secara pasti dengan kita semuanya, secara pasti dengan kita semuanya sudah mendapatkan jaminan surga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar bagaimana ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, tidak pernah dianugerahkan kepada umat-umat yang terdahulu, yang walaupun dengan jumlah bilangan mereka lebih ramai, itu dengan pengikut Nabiullah Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi yang lebih terdahulu daripada kita. Itu dengan pengikut Nabiullah Isa alaihissalam dengan jumlah bilangan merupakan yang pertama yang terbanyak daripada penduduk dunia. Itu dengan agama Nasrani. Dua agama yang terbanyak sekarang ini, Nasrani dan Islam. Ternyata yang walaupun mereka merupakan yang terbanyak pun juga tidak ada slogan, tidak ada hadis yang diriwayatkan yang bunyinya seperti ini, dihafal, disematkan dalam ingatan semuanya yang hadir dengan semua lapisan. Tidak ada yang terkecuali, semuanya harus menghafal hadis yang kita riwayatkan. Nabi kita bersabda, kullu ummati, semua daripada umatku yang sansing, yang zalim, yang menipu, yang jahat, yang diktator, yang asik, yang fasik, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, telah mendapatkan garansi, telah mendapatkan jaminan surga daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Kullu ummati, semua umatku yadkhuluna jannata illa man aba. Dengar hadis itu, semua umatku yang taat ataupun juga tidak, yang baik ataupun juga tidak, itu telah mendapatkan jaminan surga daripada Sayyidina Rasulullah SAW.
yadkhuluna jannata, pasti dan pasti mereka akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Dengar, berikan tumpuan perhatian sepenuhnya. Dengar, kecuali orang-orang yang enggan, yang tak nak, yang tidak berminat, yang tidak berkenan, yang tidak mau, yang tidak peduli, yang tak kisah, yang tak hirau. Itu saja kumpulannya tidak akan masuk surga. Semua daripada umatku, dari penutup lapisan masyarakat Islam, yadkhuluna jannata, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali di kalangan orang-orang yang enggan. Dengari kawan-kawan semuanya, yang live, luar dan dalam. Dengari semuanya. Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku, niscayalah dia akan masuk surga. Jangan tidak setia, jangan tidak dengar, jangan tidak taat, jangan tidak patuh. Nabi kita syaratkan, syaratnya mudah saja. Orang yang tak kepada baginda berarti dia akan masuk surga. Masing-masing sudah ada jaminan, namanya sudah tercantum di dalam surga. Tinggal melangkahkan kakinya saja lagi ke situ. Tinggal dengan kita menunggu detik-detik kematian kita, langsung kita akan masuk. Selama dengan kita slogankan man ata'ani, orang yang taat kepadaku dakhalal jannah, wa man asani, orang yang durhaka, yang menolak, yang membangkang, yang berkeras kepala, yang samseng, yang menjauhkan diri daripada perintah-perintah dan juga daripada ajaranku, fakat apa? Berarti dia enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani dakhalal jannah. Maka ahbabana fillah, pada malam hari yang mulia ini, insyaallah dalam 10 menit ke depan kita ingin mengevaluasi, kita ingin memuhasabah diri pribadi kita masing-masing dengan perkara-perkara yang Nabi kita ajarkan. Sudah dengan perintah, besok nanti dengan Tuan Khatib akan mengingatkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan. Akan kita dengari panduan daripada Tuan Khatib besok, khatib dengan bahasa Melayu, khatib dengan bahasa Arab, khatib dengan bahasa Inggris, tidak ada perbedaan. Isinya adalah ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang diartikan dengan imtisalul awamir, dengan melaksanakan segala perintah dan juga meninggalkan segala larangan. Selain daripada itu, alaikum bisunnati, hadis yang pertama saya sebutkan, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, agar bagaimana dengan kita daripada malam hari ini, kita berazam, kita berjanji, kita mengucapkan sumpah setia di hadapan Allah Jalla Jalaluh, agar dengan surga yang tadi telah berada dalam genggaman kita itu tidak akan terlepas daripada genggaman kita. Jangan kita lepaskan, jangan kita lempar, jangan kita buang, jangan sampai terlepas daripada cangkraman kita, jangan sampai terlepas daripada genggam kita. Man ata'ani, orang yang tak kepadaku. Kalau baginda yang punya inisiatif, kalau baginda yang mengarahkan, kalau baginda yang menyuruh, jangan samsing, jangan ditolak, jangan ego, jangan angko. Tadi sejak dari kemarin saya nak bawa emas. Ada yang bawa emas kah? Abang bawa. Dengar nih, santai sedikit. Ini sama macam mana? Cukup. Haji pakai. Masih pakai lagi. Alhamdulillah. Selesai. Masa itu siapa yang punya arahan? IKF. Kementerian Kesehatan Malaysia. Semuanya dunia. Sami'na wa ata'na. Insya Allah, kalau saya katakan
masjid besi yang boleh menampung sampai 30.000 orang, insya Allah tidak kurang daripada dalam 29.000 orang semuanya pakai mask pada masa pandemi COVID-19. Tuh imam pakai mask, Ustadz Hamdan pakai mask, tuh khatib pakai mask, tuh syiah pakai mask, besar kecil pakai mask, jaga jarak, jaga jauh. Kalau ada orang mendekat kita menjauh. Tuh sampai ditunjuk sama apa sih? Tuh situ tuh kaki letak situ. Jangan terlalu dekat dengan aku. Nanti jejak kita COVID-19. Siapa punya arahan? GGM. Tutup masjid, tutup. Jaga jarak, rak. Pakai mask. Swab tes. Vaksin, sen. Semuanya, Tapi kalau pada tuh baginda punya arahan, kenapa kita tidak dengar? GGM tidak akan memberikan syarat. Bukan tidak boleh taat. Bukan kita harus durhaka, tidak. Saya hanya setakat buat perbandingan. Para penumpang yang budiman, lebih kurangnya ayat. Aku adalah Adita, ketua pramugari Anda. Kalau silakan pasang tali kereta, kembali kereta pada tempatnya, dan apalah dengan mas. Assalamualaikum. Sami'na wa ata'na. Lagi santai-santainya muslimat kita tidur macam di negeri Asia. Rupa-rupanya tanpa kita sadari kita sampai benar. Airport Internasional Ismail Petra Kelantan. Maka betulkan kursi Anda. Kita ada yang tidur yang ada dengar. Dia sanggup datang untuk betulkan kursi kita supaya kursi kita dibetulkan. Meja kita bukan tolong matikan handphone. Ini arahan daripada siapa? Daripada pramugari dengan pramugara. Sami'na wa ata'na. Pasang tali kereta. Buka tingkap Pak. Kalau buka tingkap keluar kita. Angkat saja kan tutupannya jangan dibuka. Buka masuk angin bahaya kita. Celaka nanti. Saya dan hampas pesawat. Oke. Meja. Kembali. Pasang tali kerja. Pasang. 2. 3. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh jalan. Menggunakan jalan emergensi. Jalan kecemasan tutup. Untuk golan. Untuk polis. Untuk sebab kita saman 2.000 penjara 6 bulan. Masya Allah. Sami'na wa ta'na. Kenapa biar saman? Sami'na wa ta'na. Pada istri kita nak beranak pada waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kepada arahan Kementerian Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, atau juga dengan Kementerian Kesehatan Malaysia, atau dengan pramugari dan juga dengan pramugaranya, atau juga dengan arahan daripada polis-polis terapinya, maka jangan sampai dengan kita tidak seperti itu. Kalau yang mengarahkan kepada kita sahibus syafaatil uzma, yang bakal akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat, banyak. Saya ambil 7, insya Allah 7. Tidak hanya sekedar amalan sunat yang patut untuk kita amalkan, tapi juga pada masa yang sama, Nabi kita gunakan bahasa perintah agar kamu cinta dengan aku, agar kamu terkubur dengan aku nanti di dalam surga, agar kamu selamat, agar kamu menjadi orang yang paling dekat dengan aku fil firdausil a'la, agar kamu mendapatkan husnul khitam, agar kamu selamat daripada azab kubur, agar kamu terselamat daripada siksa kubur, agar kamu bahagia dunia dan akhirat, agar kamu masuk surga bi ghairi hisab. Tadi salam kenapa 2 kali? Tak cukupkan 1 kali. Karena Melayu ramai yang masih belum pandai menjawab salam. Nabi kita gunakan bahasa apa saja. Nabi kita bersabda afsus salam, perintah yang walaupun untuk amalan sunat, tapi kita perintahkan afsus salam atas kamu, sebarkan salam, kamu akan selamat. Itu dengan bahasa perintah. Ingat, kita kaitkan dengan yang tadi, man ata'ani, orang yang taat dengan aku akan masuk surga, waman asani, yang degil dan yang menolak atau yang ego, pakat abah, berarti dia enggan untuk masuk surga. Saf.
Nabi kita tidak gunakan bahasa sunat. Nabi kita tidak gunakan bahasa targhib, tapi bahasa yang Nabi kita gunakan bahasa perintah. La tusawun, hendaklah kamu, lamul amr, perintah. Sodol halal, tutup celah-celah antara kakimu dengan kaki yang di samping menyampingmu. Jangan kau berikan peluang kepada syaitan. La taj'al berjatan, la taj'al fi'il nahi la nahiyah. Itu yang dalam bahasa Arab. Dengan perintah sodol halal, tutup celah-celah, kita tidak dengar. Kita lebih bakti dengan KKM. Kalau Nabi kita katakan begitu, mampus kita semuanya. Loh, hang, awak, taat dengan makhluk. Jangan sampai tidak patuh dengan aku suruh rapatkan. Tulisannya ada tadi di mana tadi saya nampak. Ada tulisan tadi. Apankan sah. Ada masa sebentar tadi nampak. Screen. Oh, screen nanti tunggu. Lepas kamu tunggu ada tulisannya itu. Kita nih baca tidak? Itu tadi sami'na tadi itu. Baca tidak, dengar pun juga tidak. Nabi kita kata, aku tengok setan mencela-cela Islam kalian. Jangan pergi pulang kepada setan. Jangan sampai setan menjajah hati lembaran kalbu kita. British keluar kita usir daripada negara kita. Agar jangan sampai menjajah dan juga bertapak di negara kita. Usir juga setan daripada lembaran hidupmu. Usir juga setan daripada kalbu, daripada hatimu. Jangan sampai ada kerjasama dengan setan. Buka sikit, yang sampai juga buka sikit, tertutup tidak jarak untuk setan. Sudul halal, perintah. Absus salam, perintah. Kul biyaminik. Masih ada lagi kita makan tangan kiri. Apapun alasannya, apakah kira-kira kena tangan kanan sudah pegang sambal belacan, atau juga kena makan budu, atau juga kena petai, atau juga kena dengan masak korma, siakah tiga rasa, masak pedas, tak kisah, tangan cemut, tetap saja dengan kita gunakan tangan kita pada waktu kita makan. Kanan kita dengan cawan, jangan diambil daripada malam hari ini. Jangan sampai buat baginda jadi tersinggung. Jangan sampai buat baginda jadi kecewa. Jangan sampai buat baginda jadi sedih. Kementerian Pramugari yang bugil itu ternyata sami'na wa ata'na. Aku suruh makan dengan tangan kanan, tetap saja makan minum dengan tangan kiri. Oke, pegang dengan tangan kiri, tetap saja kita tolak, kita angkat dengan tangan kanan kalau tangan kita kotor. Dari malam hari ini jangan ada seorang pun yang akan makan minum dengan tangan kirinya. Selain daripada itu, Nabi kita bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah itu juga perintah. Sebagaimana kalau melihat aku bersembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah, takbirnya, rukuknya, khasyahnya, tadallulnya 3 menit, tajadulnya, ingkisarnya, tawadhu'nya, bacaannya, tadaburnya, ihdinas siratal mustaqimnya, macam seperti dengan baginda Nabi besok hari Jumat, semuanya pakai serba putih. Beli pasar raya, pergi Medan, beli kemana terserah. Kalau ada di Jayan, pergi ke Jayan. Tak ada di Jayan, pergi bahari-hari. Ada kedai namanya hari-hari. Betul. Hari-hari. Maksudnya sabar hari buka, Jumat buka, semuanya buka. Beli baju serba putih untuk besok, beli kita besok untuk hari Jumat pakai serba putih. Nabi kita bersabda, ilbasu. Itu perintah. Orang yang tak dengan aku, karena sunat. Tapi kita buruk, makhluk kerdil yang suruh kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuhi. Tapi pada waktu yang akan memberikan syafaat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin bagi Nabi berkata, percuma aja, tak ada apa-apanya. Lantunan semacam itu kalau kamu tidak mau taat dan juga tidak mau patuh dengan aku. Aku tidak mengharap agar orang-orang Yahudi menghidupkan sunnah-sunnahku.
Aku tidak taruh harapan agar dengan orang-orang Nasrani setia dengan aku. Aku berharap kepada kalian. Sebab kalian nasibi minal umam wa ana nasibukum minal anbiya. Kalian itulah habuanku daripada umat, dan aku adalah habuan kalian daripada para nabi-nabi dan rasul. Jadi besok abang-abang, walaupun saya tahu sejak dari dahulu hijau, sekarang hijau, dan selama-lamanya hijau, sampai mati pun juga nanti akan pakai kain kapan hijau, tetap besok kita pakai serba putih. Kalau barisan sekalipun PN tidak terkecuali Ustadz dan Imam Khatib, tahu tak PN itu cerah daripada BN. BN birunya biru tua, PN birunya biru muda, sebab dalam PN itu banyak bulan-bulan purnama di dalam. Itu nampak kelihatan cerah. PN kah, PS kah, UMNO, PAS, atau juga dengan partai mana, partai apa saja, besok kita jadikan sebagai syiar kita pada hari Jumat, ilbasu, pakailah daripada pakaianmu yang berwarna putih, wakafinu biha mautakum. Nanti imam akan diperintahkan lagi oleh baginda, idza amanal imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, ucapkan amin semuanya, amin. Nih, minta maaf, Ustaz Hamdan minta maaf, hilang sendalku, kereta saya hilang. Kenapa? Sebab saya amin kuat tadi itu. Minta maaf, saya tak boleh makan malam ini. Teka saya sakit. Kenapa? Karena saya mengaminkan Fatihah Imam tadi kuat di masjid tadi itu, hingga sampai sakit teka dia. Tak ada. Apakah akan kehilangan dompet, kehilangan duit, kehilangan selera, kehilangan handphone karena kita lantunkan amin dengan kuat? Semuanya perintah. Idza amanal imamu fa aminu. Yang ngaji Mesir, yang pernah ngaji bahasa Arab semuanya tahu aminu fi'il amar. Absus salam, sebarkan salam, fi'il amar. Ilbasu min syabikumul bib, fi'il amar. Kul bi yaminik, fi'il amar. Sallu kama ra'aytumuni usalli, sallu, fi'il amar. Sodol halal, tutup celah-celah antara kaki dengan kaki pun juga fi'il amar. Apalagi kul bi yaminik, makan dengan kanan, minum dengan tangan kanan pun juga perintah. Wasitul imam, posisikan imam di pertengahan. Tapi kita bersabda dalam beberapa buah hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Itulah dampak yang kita harapkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Muslimin muslimat tidak ada yang terkecuali, jangan sampai seusia kita, sampai kita masih belum pandai untuk menjawab salam daripada seseorang yang walaupun hukumnya sunat, tapi nanti akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Waalaikumsalam, dengan doa semacam itu semuanya akan sejahtera, aman dan bahagia insyaallah dunia dan akhirat. Ada sebarang soalan? Silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bagi panduan kepada anak-anak pulang? Bagaimana kami berjuang untuk menghidupkan di hati anak-anak kami menjadi pecinta dengan Nabi, agar jadi pecinta kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya di bibir tapi juga dalam kehidupan. Dan itulah hikmat luahan mahabbah, cinta itu dengan bahasa hub. Jadi kata ulama, hub terdiri daripada ha dan ba hub.
dengan tasydid ba. Ha itu bunyinya daripada dalam, ba bunyinya daripada mulut. Maka sebelum kita luahkan ucapan cinta dan mahabbah kepada baginda dan juga kepada sesiapa saja, harus bersemayam, harus berpangkalan di dalam kalbu terlebih dahulu. Ha hanya hub, ha daripada dalam sebelum kita tuturkan, daripada dalam sebelum kita ucapkan, dengan dua ba itu daripada kita yang mencintai al-mahbub, dan juga ba yang kedua itu adalah al-mahbub daripada habib dan mahbub. Al-muhib dengan al-mahbub, yang mencintai dan juga yang dicintai. Bagaimana dengan kita dapat menanamkan rasa mahabbah bukan lagi dengan diri pribadi kita, tapi juga ke dalam hati anak-anak. Kita ajarkan, kita berikan kepada mereka qudwah hasanah, contoh 5 perkara atau 4 perkara. Yang pertama, perkenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ajarkan mereka kitab Allah. Yang ketiga, ajarkan kepada mereka mahabbatu Rasulillah. Dan juga kepada mereka kita ajarkan tilawatu kitabillah wa hubba alil bait, dan cinta kepada keluarga baginda. Itu akan dapat kita realisasikan dan juga akan dapat kita terjemahkan kalau dengan kita gunakan prinsip ibadah bina nafsika summa biman ta'ul. Kita mulakan dengan diri pribadi kita terlebih dahulu. Papa bagaimana? Kita ada perayaan maulid. Anak kita pun juga ikut sekali. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu ada dangdutan, pada waktu ada bola sepak, Pak tak pergi. Tapi pada waktu ada perayaan maulid, Bapak pergi. Di sana ada majlis salawat, 1001 salawat, majlis bersalawat, majlis berzikir, kita pergi. Bapak kenapa kan macam tuh? Kenapa ke Mas Rafi? Ini kita dalam rangka untuk menghadiri majlis hadrah, majlis madaih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Papa makan dengan tangan kanan? Kenapa Papa baca basmalah? Bapak tangkap tangan aku, kenapa? Tapi kita pegang tangan anak kecil pada waktu makan dengan tangan kiri. Tapi kita bersabda, tangan kirinya telah digerakkan oleh syaitan. Paham dia. Oh, sebab itu adalah ajaran, itu adalah bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Tiap kegiatan, tiap aktiviti, teguran, bimbingan, nasihat kita kaitkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sedikit sebanyak akan tersemat di dalam hati rasa mahabbah mereka kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyatakan tentang sunnah berbaring sebentar lepas solat sunat subuh, dan ia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Soalan saya, adakah tidur sebentar yang mulai juga dilakukan oleh Rasulullah? Sebab selama ini saya cuma tahu sunnah itu saja berbanding tidur selepas solat sunat subuh. Maksudnya Sunat berbaring di antara daripada amalan sunat yang kita tidak amalkan atau yang kita tinggalkan, karena memang ramai yang tidak tahu tentang perkara itu. Nabi kita selepas melaksanakan sholat sunat subuh, Nabi kita berbaring ke sebelah kanan mengiring ke arah kiblat. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu bacaan yang kita baca pada waktu kita mengiring, pada waktu kita berbaring dengan menghadap ke arah kiblat. Ulama mengatakan hikmat daripada kita berbaring pada seketika itu, sebentar lagi dengan kita akan menjelang waktu siang. Sebentar lagi dengan kita pergi ke office, yang sebagai nelayannya, yang ke dusunnya, yang dengan bisnisnya, yang dengan perkebuannya, yang dengan pertaniannya, yang dengan peternakannya, yang dengan industrinya. Maka pada waktu kita berbaring itu untuk mengingatkan agar kita sadar kita bakalan nanti akan mati, kita bakalan nanti akan dibandingkan di dalam kuburan kita masing-masing, supaya kita tidak zalim, supaya kita tidak lupa daratan, supaya kita tidak samsing, supaya kita tidak terbabi dengan perkara-perkara yang terlarang. Itu hikmah dengan kita berbaring selepas kita melaksanakan salat sunat subuh. Tapi kenapa itu tidak diamalkan? Sebab kita kena Melayu, minta maaf dengan bahasanya, saya Melayu juga, bukan kalian saja, saya juga Melayu. Sebab Melayu di kaki tidur, sikit-sikit tidur, khutbah tidur, tak lama mana khutbah, terus jam je.
pengajian tidur, zikir tidur, khutbah tidur, di rumah tidur. Jadi tidur melulu. Jadi kalau pas yang sunnah subuh terus berbaring, itu dengan tutup imamnya tertidur semuanya. Terbangun, dah terbit matahari. Itu mungkin asbab kita tidak amalkan perkara tersebut. Tapi kalau kita ingin amalkan, memang agak asing. Karena tidak ada orang yang berbuat semacam itu. Berbaring sekejap saja, sekedar kita membaca Allah Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar. Kita baca sebanyak 3 kali 7 menit. Habis. Ada soalan? Tidak ada. Allah, nggih. Mic. Tuh, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan pakai rida. Rida itu serbaguna. Kalau seandainya rida itu tak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya, bukan merupakan selendang burdah yang Nabi kita pakai, kalau terlepas daripada itu semuanya pun dia punya kegunaan yang banyak kegunaannya. Kegunaan yang pertama untuk kita selimutkan. Kalau kita kedinginan, kita boleh jadikan selimut. Kalau pada waktu kita baring, kita jadikan hamparan. Kalau pada waktu kita makan, tak ada suprah, kita jadikan sebagai suprah. Jadi banyak kegunaannya. Selain daripada pakai rida, Nabi kita ada rida. Beberapa beriwayat, di antaranya pada Nabi kita lagi sudah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang perempuan. Secara seketika Nabi kita hamparkan selendang beliau. Berarti ada burdah. Namanya burdah. Disebut rida. Juga disebut dengan selendang. Terserah. Abang nak sebut selendang kah, rida kah, burdah kah, semuanya boleh. Jadi Nabi kita hamparkan sedang beliau seperti itu. Mempersilakan wanita itu duduk. Orang pada tergamam, pada kaget. Jadi siapakah gerangan wanita berkenaan sampai Nabi kita hamparkan selendang beliau untuk diduduki oleh wanita berkenaan. Rupa-rupanya punya selidik yang datang itulah Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Terbukti bagi kita ada selendang. Satu, yang pada waktu Nabi kita mendapatkan selendang baru daripada seorang perempuan hampir kita pakai selendang tadi itu, Nabi kita selendangkan, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, boleh tak baginda hibahkan selendang itu kepada aku? Sahabat pada protes, semuanya komplain. Nabi kita pakai selendang, baru saja mendapatkan hadiah selendang daripada seseorang. Takkan tergama awak memintanya daripada baginda. Nabi kita tidak pernah menolak permintaan daripada sesiapapun. Awak tak ngerti ya? Tak paham nggak? Kamu kan tahu, kalau ada yang meminta apa saja kepada baginda, mesti Nabi kita berikan. Nabi kita akan bagikan. Jadi kata beliau, saya sebenarnya minta selendang baginda itu bukan untuk aku pakai, tapi untuk menjadi kain kafanku nanti pada waktu aku mati. Itu juga dalil yang kedua. Yang ketiga, selendang ini adalah sebagai sutra, sutratul musalli. Kenapa saya letakkan kamera tadi di situ? Memang pelik. Kok Syekh ini pelik? Kenapa letak kamera di situ? Sebab sutra, tentang sutratul musalli, hadisnya banyak. Pelindung orang yang sembahyang. Perasan Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi antara dua imam mereka sembahyang di depan kubah, tuh mihrab yang sebelah kanan langsung nempel dengan mihrab. Imam mereka dengan menggunakan mihrab kedua di samping, jadi pendek mihrab baginda yang ada mimbarnya. Mihrab itu tujuannya untuk apa saja? Belajar beratus-ratus ribu, berjuta-juta untuk jadi pelindung imam. Sutratul imam, pelindung imam jadi pelindung kepada makmum-makmum di belakang. Sejadah dengan jaraknya itu tidak lebih daripada hamparan. Kemudian dengan jarak ukurannya supaya dapat kita pastikan jarak dengan jarak tidak ada yang lebih dan juga tidak ada yang kurang. Pastikan tumit kita berada di bunga bagian belakang. Pesap kita jadi rapas, pesap kita jadi rata. Tapi yang namanya sutratul musalli itu pertama dengan mihrab, kedua dengan tembok, ketiga dengan tiang. Namanya ustuwana. Ustuwanah Masjid Nabawi itu jadi rebutan para sahabat waktu mereka melaksanakan sembahyang.
Tidak ada usduanah, tidak ada tiang. Nabi kita pacak yang namanya anaza. Nabi kita pacak tongkat di hadapan supaya ada pelindung. Kalau tidak ada tongkat itu tiang. Tak ada tiang meja, tak ada meja kursi, tak ada kursi rehal, tidak ada rehal ekon, tidak ada ekon. Tuh tiang gemerang. Dapat pahala Sutratul Musalli. Ini sudah kita kuburkan. Sejak pada beberapa abad yang lalu terkuburkan dengan kita-kita imaman, makmuman, untuk siaran bahasa Arab. Marbutan itu bahasa Jakarta. Untuk siar dengan bahasa kita di sini. Semuanya telah menguburkan Suratul Musalli. Kalau kita live daripada Masjidil Haram, nampak ada kayu jati di depan imam pada waktu mengimami jamaah. Itu namanya Sutratul Musalli. Nabi kita bersabda, "Lau ya'lamul maru." Kalau orang yang lewat depan orang yang sembahyang yang ada sutra pelindungnya, maka terhenti dia daripada kebaikan selama 40 tahun. Lebih baik, lebih elok daripada dia melintas daripada hadapannya. Jadi ada tongkat, pacakan tongkat. Tak ada tongkat, letakkan sutra. Tapi jangan jauh. Kita dengan selendang, kita dengan sutra, jangan lebih daripada ukuran 3 hasta. Oke, terakhir. Loh, Haji. Masuk surga dengan rahmat, tapi untuk dapatkan kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah itu dengan amalan. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Sembahyang mengantuk. Apakah sembahyang itu dapat kita andalkan untuk masuk surga? Oke, sekarang kita nilai. Agak-agak kalau kita punya duit banyak, bukan lagi kita milioner, miliarder, miliaran, triliunan. Triliunan tuh kalau yang jutawan. Kalau yang miliar, miliarder. Kalau yang triliunan sebut apa? Triliunan. Agak-agak sembahyang maghrib yang kita kerjakan tadi itu, orang yang terkaya di dunia sanggup bagi kita duit berapa untuk sembahyang kita tadi? Kira-kira 1 juta. Jangan kaya. 100.000. Jangan kaya. 10.000. Tadi awak tengok saya sembahyangkan 2 rakaat. Tengok. Coba tolong dibayar. Dia keluarkan duit 3 ringgit aja. Itu nilai sembahyang kita sangka 10 ringgit ya. Takkan yang 10 ringgit didapat kita untuk memperoleh surga yang abadi nanti di sisi Allah. Surga bukan dengan amalan, surga dengan rahmat. Tapi untuk kita mendapatkan rahmat itu juga dengan amalan. Agar kita dirahmati oleh Allah. Karena kita patuh, karena kita taat, karena kita beramal. Karena kita bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 9. 11.30. Cukup. Nanti kita sambung balik di lain kesempatan. Ini di Masjid Besi, nanti kita pindah ke Masjid Papan, atau kita pindah Masjid Batu, Masjid Kayu. Ini ada nih, bukan ada. Masjid Papan di Peneng, Masjid Papan dengan Masjid Batu berseberangan. Di Peneng ada Masjid Papan, ada Masjid Batu. Masjid Batu hanya pas. Masjid Papan punyanya UMNO, seberangan. Masjid Besinya di sini. Tinggal Masjid Bata saja nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mahalurkan kita sama-sama bersama. Coba dipimpin kawan-kawan. Nah. Sallallahu sallam alaihi. Ya Nabi salam يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
صلى الله